अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम इश्तक़तुका सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी व आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन तुम पढ़ चुके हो क़ाल अबू हुरैरा इन्ना फरसल मुजाहिद लयस्तन्ना फी इत्तिवाली फयुक्तबु लहु हसनात। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं मुजाहिद का घोड़ा जो लंबी रस्सी में चढ़ता है चलता है। इस्तनान का माना चढ़ना चलना, चढ़ना चलना। मुजाहिद का घोड़ा हालत जहाद में, मुजाहिद जहाद की तरफ जाते वक़्त, आके वक़्त या आईने जहाद के वक़्त, मुजाहिद का घोड़ा लंबी रस्सी में जो चढ़ता है चलता है, हर हर कदम के एवज में। और मुजाहिद का घोड़ा जो चारा चरमन जहाद की तरफ जाते वक़्त आते वक़्त और वहाँ लड़ाई की मैदान में जितना चारा चरमन खाता है, घास पास खाता है, नहर का पानी वगैरह पीता है, ये सब कुछ मुजाहिद के लिए क्या हो जाएगा? युक्तबु लहु हसनात। ये सब कुछ उसके लिए हसनात हसनात लिखा जाएगा उसके नाम है आमाल में। तो ये है किताब जहाद की हदीस। और वह हदीस भी है, वो लफ्ज़ उस दिन मुझे जहन में ना आया था, वो लफ्ज़ है रौसिन की जमार वास। सरकार ने फरमाया मुजाहिद का जो कानत आसारुहा, यह हदीस का आखिरी टुकड़ा, हदीस का आखिरी टुकड़ा, इसका आगे भी हदीस है। कानत आसारुहा व अरवासुहा, रौसुन की जमा, आसार निशान कदम, निशान कदम। मुजाहिद का घोड़े की निशानी कदम और वारवासहा उसका लदा, उसका लदा, ये सब कुछ इन कानत कानत आसारुहा व अरवासुहा हसनातिन लहू, हसनातिन लहू यौमल क़ियामा। ये सब कुछ क्या हो जाएगा? तो अरवास की दो तहकीक शारहीन ने, मुहद्दिसीन ने दो तर्जुमा बनाया। एक तर्जुमा है जिस तरह तुम कुरान मजीद में पढ़ चुके हो, ये गुनहगार जब गुनाह से तौबा करता है, गुनहगार जब सय्यात से जब गुनाह नाफरमानी से तौबा करता है और अमाल सालिहा की तरफ रुजू होता है, पक्का नीयत से, खालिस नीयत से जब तौबा करता है, तौबा नसूहा, तौबा खालिसा, तो उस वक़्त अल्लाह तबारक तआला उसकी सय्यात को हसनात से क्या देता है? उसकी सय्यात को हसनात से। ऐसा ही इस हदीस का तर्जुमा भी ऐसा हो जाएगा, उसका लदा को और उसकी तमाम खाना पीना सब कुछ हसनात से अल्लाह क्या कर देता है? बदल तब्दील कर देता है, बदल दे जाता है। एक तर्जुमा है। चंद शारहीन ने ये भी बताया যে মুজাহিদের ঘোড়ার পদচিহ্ন আর ওই মুজাহিদের ঘোড়ার লাদা কি হয়ে যাবে? হাসনাত হয়ে যাবে, তার অর্থ লাদা হয়ে যাবে। এই ঘোড়া যাওয়া জাহাদের ময়দানে যাওয়ার সময়, আসার সময় ওইখানে জাহাদের ময়দানে যা আপনার চারা চর্মন খেয়েছে, ওই লাদা টাদা যেগুলা মুজাহিদ কি করেছে, এগুলাকে ওই পরিষ্কার করেছে, পরিষ্কার সাফ করেছে। এই লাদা সাফ করা এটাও ওনার জন্য কি হয়ে যাবে? বায়েসে সওয়াব बन जाएगा, बायसे सवाब। अभी देखो ये रवायत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो तलावत हो चुकी है। देखो
भाव अब्दुलन्नास मोमिनुन मुजाहिदुन बिनफ्सिही व मालिही फी सबीलिल्लाह व क़ौलिही तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम इला क़ौलिही ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। यह है, ये भाव है अब्दुलन्नास, बेहतरीन नास, बेहतरीन बंदा वो मोमिन जो मुजाहिदुन बिनफ्सिही व मालिही, जो राह खुदा में फी सबीलिल्लाह, जो राह खुदा में अपनी जान और माल से क्या करता है, अपनी जान और माल से राह खुदा में क्या करता है, वही मोमिन है अब्दुलन्नास, वही मोमिन अब्दुलन्नास ay अब्दुल मोमिनीन, अब्दुल मोमिनीन। इस बाप की तायीद में मैंने बुखारी आयत करीमा पेश किया। इस आयत करीमा में भी रब ताला ने उसकी तरफ इशारा किया। ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं ऐसी तजारत पर तुम्हें मैं न बताऊं जो तुमको अज़ाब अलीम से क्या दे। वो क्या है, वो तजारत क्या है, तो मैंने बिल्लाहि व रसूलिही, वो तजारत ये है तुम अल्लाह और रसूल पर क्या लाना, वो तुजाहिदूना, और तुम राह खुदा में क्या करते हो, बिअमवालिकुम, इस टुकड़ा से हुआ तुजाहिदूना फी बिअमवालिकुम। तो इसको अल्लाह तबारक तआला ने एक नंबर है ईमान बिल्लाह व रसूल, दो नंबर बताया जहाद फी सबीलिल्लाह बिलामवाल वल अनफुस, बिलामवाल वल अनफुस। तो अभी इससे भी साफ मालूम हो गया यही तजारत है, दू तजारत तुमको अज़ाब आलिम से क्या देगा, और बाद में फरमाया ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। इस आयत करीमा के पेश नज़र इमाम बुखारी ने यह मसला साबित किया कि जो मर्द मोमिन राह खुदा में अपनी जान और माल से क्या करता है, वही है अब्दुलन्नास। वही क्या है, वही है अब्दुलन्नास, वही अब्दुलन्नास। तो उसकी तौजी भी वही है जो आगे गुजर चुकी। बाज़ रवायत में ये भी तुमने देखा, ये जो बर वक्त नमाज पढ़ना, ये अब्दुल इबादत, अब्दुल अमल। तो मुराद क्या हुआ, बर वक्त नमाजी वो है अब्दुलन्नास। तो बाज़ जगह में अस्सलात अला मीकातिहा, इस पर जो पाबंद वो अब्दुलन्नास। और बाज़ जगह में तुम देख लिया ये यहाँ जहाद का जिक्र है, तो ये भी वही तौज़ीह है कि तुम जो आगे पढ़ चुके हो, ये बेतबारिल अशखास, बेतबारिल अशखास वल अहवाल, बेतबारिल अशखास। सरकार ने जिस वक़्त देखा सहाबा इकराम जो बारगाह रिसालत में हाजिर, उनके अंदर अभी कलमा पड़ा, जिहाद का जज्बा अभी तक आया नहीं, उनको जिहाद की तरफ तरगीब करने के लिए, जिहाद की तरफ बरंगिख्ता करने के लिए सरकार ने उसी को क्या बताया, अब्दुल अमाल बताया, उसी को अब्दुलन्नास बताया। और जिसके पास नमाज की अभी कलमा पड़ा, अभी तक अस्सलातु अला मीकातिहा की पाबंदी नहीं, तो उसको उसी तरफ रग़बत दिलाने के लिए सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसला ये है, ये सब कुछ बेतबारिल अशखास वल अहवाल। उस पर रवायत तुम देख दिया, अबू लमान हदसना शुआइब अन ज़ुहरी हदसना अता इब्न यज़ीद अन अब्बास सईद हदसहु, या अबू सईद अल-खुदरी फरमाते हैं किला या रसूल अल्लाह अय्युन नास अफज़ल। तो सरकार ने फरमाया मुमिनुन मुजाहिदुन फी सबिलिल्लाह बिनफ्सिही क़ालू। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, सुम्मा मन, जी या रसूल अल्लाह वो मोमिन मुजाहिद तो ये तो अफ़ज़लुन्नास, ये ठीक है, मगर उसके बाद किसका मर्तबा, सुम्मा मन, सुम्मा। फिर सरकार ने फरमाया क़ाल, इस हदीस में फरमाया मोमिनुन फी शाबिन मिन अश-शिआब यत्तक़िल्लाह व यदउन्नास। ये शाबुन का माना तरीक़ु मिनल जबल,
शेबुन, शेब उसकी जमा है शियाब, शेबुन कहते शेबुन शाबुन। ये शाबुन का माना है तरीक़ मिनल जबा, पहाड़ी रास्ता। पहाड़ में जो रास्ता होता है, इंसान जो पहाड़ में जाता है आता है, इंसान आमद रफ्त जाते आते वक्त क्या हो जाता है, एक रास्ता की तरह हो जाता है, उसको कहा जाता है शेब, पहाड़ी रास्ता, पहाड़ी रास्ता। और एक है शोबतुन, शोबा शाख, तो इसके साथ मुनासबत भी है, शोबतुन शाख के साथ उसकी मुनासबत भी है। वो भी पहाड़ी रास्ता, वो भी रास्ता को शाखा, पहाड़ी रास्ता वो रास्तों का शाखा। कभी इस तरफ गया, कभी उस तरफ गया, कभी उस तरफ गया। এগুলা বড় রাস্তা না, এগুলি ছোট ছোট রাস্তা, এগুলি রাস্তার শাখার মতো, রাস্তার শাখার মতো। সুতরাং শাইবুন আর শোবাতুনের সাথে একটা কি আছে, মুনাসাবাত রয়েছে। सरकार ने फरमाया, साहबा किराम ने अर्ज़ किया, क़ालू सुम्मान, सरकार ने जवाब दिया, मोमिनुन फी शाब मिन अश्या, वही मोमिन 2 नंबर का अफज़लुन नास, वही मोमिन जो पहाड़ी रास्ता में वहां जाकर पना लिया, पहाड़ी रास्ता में, पहाड़ी रास्तों में से किसी रास्ता में जाकर, यानी पहाड़ी रास्ता से ऊपर चला गया। आबादी चले अनाबादीते चले गए, आबादी चले की कारणे यत्तकिल्लाह व यदअन नास मिन शर्रिही, अल्लाह को डरते हुए, अल्लाह को और लोगों को उसकी शर से बचाने के लिए, लोगों को उसकी शर से बचाने के लिए। अर्थात उनार इच्छा हलो, उनार नियत हलो, আমি যদি আবাদি থাকি, লোকাল হয়, আমি যদি এখানে থাকি, আমি আল্লাহকে যথাযথ কি করতে পারবো না। আমি যেভাবে আমি নির্জনে পাহাড়ি এলাকায় গিয়ে, ওখানে মানুষজন নাই, লোকালও নাই, ওখানে গিয়ে যেভাবে আমি আল্লাহকে ভয় করতে পারবো, নির্জনে রাত দিন কাটাতে পারবো, লোকালে থাকলে এখানে কত আত্মীয় স্বজন, কত ভাই ব্রাদার, মানুষের কত জামিলা, কত ঝগড়া ফসাদ, এখানে যদি আমি লেগে যাই, লিপ্ত হয়ে যাই, আল্লাহকে আমি এভাবে ওখানে যতটুকু তাকওয়া অর্জন হবে এখানে। আরেকটা হলো ইয়াদান নাস মিন শাররি, এখানে থাকলে মানুষের সাথে আমার কত ঝগড়া হবে, ভাইয়া ভাইয়া লড়াই হবে, সে জায়গা জমি নিয়ে কত দান্দা। উনি নিজে মনে করলো আমি একটু মেজাজি গরম, এখন আমার দ্বারা হয়তো অনেক বন্ধা কি হবে, আমার শরারত থেকে রক্ষা পাবে না, শরারত থেকে। কারণ সে লোকালে থাকলে এক ভাই গালাগালি করলো, আমি রাগ সামলাতে তাকে, সে গালি কেন দিল, এর জন্য আমি হয়তো তাকে আক্রমণও করতে পারি। তো উনি চলে গেলেন লোকালয় ছেড়ে অনাবাদিতে পাহাড়ি এলাকায় চলে গেলেন, যাতে উনার শরারত বুরাই থেকে মানুষ এই দিতে গেলে। সরকার ने फरमाया वो है अफदलुन नास में 2 नंबर, मुजाहिद के बाद उसका दर्जा। तो এটা সবার এখানে, এটা তো কিতাবুল জিহাদ। অন্য হাদিসের মধ্যে আবার আফদলুন নাসের তালিকার মধ্যে এই 2 নম্বর এটা আসে নাই। অন্যান্য রাওয়ায়াতের মধ্যে তোমরা ওখানে পড়েছো খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন, ওখানে ওইটাকে খায়রুকুম বলা। আবার ওইটা সুনান ইবনে মাজার মধ্যে বেশিরভাগ হাদিসের কিতাবে রাওয়ায়াত এসেছে খায়রুকুম, সুনান ইবনে মাজার মধ্যে খায়রুকুম এসেছে, আফদালুকুম এসেছে। আফদালুকুম, তোমাদের মধ্যে আফদল হলো মান তাআল্লামাল কুরআন। তো সুতরাং এখন তদবিক কিরকম, এই জন্য শারহিন মুহাদ্দিসিন এইসব হাদিসকে তদবিক দিয়েছেন। এটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 2 নম্বর যার কথা বলেছেন, যিনি লোকালয় ছেড়ে অনাবাদিতে চলে গেলেন, পাহাড়ি রাস্তায় চলে গেলেন, ওখানে গিয়ে জীবন যাপন করছেন, নিয়ত হলো এটা। এটার অর্থ হলো এটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নয়, এটা হলো যে ব্যক্তি যার ধারণা হলো আমি লোকালয়ে থাকলে আমি কামালে তাকওয়া অর্জন করতে পারবো না, আমার মওলাকে আমি রাজি করার মতো রাজি করতে পারবো না। আরেকটা হলো এই আমি দেখতো মেজাজি মানুষ, হয়তো অনেক বান্দার উপর আমি আক্রমণও করতে পারি, হয়তো আমার সাথে ঝগড়া বেজে যাবে, এবং এই ঝগড়ার মধ্যে আমি লিপ্ত হয়ে আমার অনেক কিছু তাকওয়া পরহেজগারি অনেক কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে। এইরকম যাদের ডাউট আছে, এ খতরা যাদের আছে, আমি এখানে লোকালে থাকলে
আমার তাকওয়া রক্ষা হবে না, আমার শরারত থেকেও মানুষ রক্ষা পাবে না। এই জন্য এই ব্যক্তির জন্য এটা বলা হয়েছে। আপনার অমুমান হলো আপনার এই মুজাহিদের পরের দরজা। মুহাদ্দিসিনের মতে মুজাহিদিনের পরের দরজা হলো উলামায়ে রব্বানী। বরং উলামায়ে রব্বানীর জন্য অনাবাদিতে না গিয়ে যারা উলামায়ে রব্বানী, যারা মুবাল্লিগিন ইসলাম, যারা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, এদের জন্য অনাবাদি পাহাড়ে না গিয়ে এরা আবাদে থাকলে এটার দ্বারা দ্বীনের ফায়দা, দ্বীনের খেদমত এটার দ্বারা। ওখানে গেলে উনি নিজেই আবাদত করতে পারবে, উনি নিজের এবাদতের বোঝাটা এবাদতের তলিটা বলো করতে পারবে, এতটুকু। এটা হলো নিজের নফা, নফা নিজের জন্য ফায়দা হলো, অপরের। কিন্তু আপনার উনি যারা হক্কানি আলেম, যারা মুবাল্লিগিন ইসলাম, যারা আহলুল ইলম, যারা আহলুল ফিকহ, যারা ফকিহ, যারা উলামায়ে কেরাম, এদের জন্য বরং পাহাড়ে না গিয়ে লোকালয়ে বসবাস করার কি বেশি। কারণ ওনারা ওইখানে চলে গেলে আল্লাহর বান্দাদেরকে হেদায়েত কে করবে? আল্লাহর বান্দাদেরকে শরীয়তুল মাসলা মাসাইল কে বলবে? তোমরা এলাকায় থাকলে না আল্লাহর বান্দাদেরকে সুন্নিয়ত শিখাতে পারবে। এরা উল্টা পাল্টা মাসলা বললে এগুলি সংশোধন করতে পারবে। তুমি যদি আলেম হয়ে পাহাড়ি এলাকায় চলে যাও, ওদেরকে হেদায়েত কে করবে? আর ওইটা তো নফা লিনাফসিহি, আর এটা হলো নফা লিগাইরিহি। নফা লিনাফসিহি চেয়ে লিগাইরিহির মর্যাদা অনেক বেশি না? তোমার দ্বারা কত বান্দা হেদায়েত হবে। এই জন্য বলা হয়েছে এটা হলো লিগাইরুল উলামা। এটা যেটা বলা হয়েছে এটা হলো লিগাইরুল উলামা। আর লিগাইরুল উলামা, আর সে তো লোকালয়ে থাকলেও কোনো আল্লাহর বান্দাদের কি করতে পারবে না, সে নিজে হেদায়েত করতে পারবে। হেদায়েত করার জন্য কি লাগবে? এলম লাগবে। তো এটা হলো গায়রুল উলামার জন্য। গায়রুল উলামার জন্য এই মাসলা, গায়রুল উলামার জন্য এই মাসলা। তারা যদি লোকালয়ে থাকাকে যদি নিরাপদ মনে না করে, এটাকে যদি আপনার সে এখানে লাগবে ফিতনা ফাসাদে জড়িত হয়ে যাবে তাদের জন্য। কিন্তু যারা আহলে ইলম তাদের জন্য হ্যাঁ, তবে একটা কথা আছে, আহলে ইলমও লোকালয়ে ছেড়ে চলে যেতে পারে। কারণ উনি অনেক হেদায়েত করেছে, নূহ আলাইহিস সালামের মতো শত শত বছর হেদায়েত করেছে। হেদায়েত হয়েছে মাত্র কয়েকজন মুসলিম মানুষ হেদায়েত হয়েছে। ওই আলেমও যদি কোনো জায়গায় এই অবস্থার শিকার হয়ে যায়, অনেক হেদায়েত করেছে, কিন্তু ওই কওমটা হলো ওই কওমে আদের মতো, কওমে সমুদের মতো। বুঝে নাই? ওই আল্লাহর নবীগণকে অনেক কম বক্তারা শহীদ করে দিয়েছে। বুঝে নাই? এই কওমে দেখো, তখন ওই আলেমের জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, আর উল্টা ওনার উপর অবিচার করছে। তখন উনি দিন ইমানকে কি করার জন্য, রক্ষা করার জন্য, তখন উনি ওই এলাকা ছেড়ে অথবা অন্য এলাকায় অন্য লোকালে যাবে, অথবা অনাবাদিতে চলে যাবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থার শিকার হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত হক্কানি উলামায়ে কেরামের জন্য আবাদি লোকালয়ে থাকা কি, এটা হলো গায়রুল উলামার জন্য। যেমন তোমরা এটার কিছু বাস্তব, এই হাদিসের কিছু আমরা বাস্তব দেখি, কিছু বাস্তব ক্যামেরা দেখি। অনেক পাহাড়ি এলাকায় দেখা যায় আউলিয়া কেরামের আস্তানা, অনেক পাহাড়ি এলাকায় আউলিয়া কেরামের আস্তানা। যেমন সুলতান লারফি এখানে নাসিরাবাদ পাহাড়ে অনেক অনেক বড় বড় আল্লাহর ওলিরা পাহাড়ে আস্তানা গেছে। এইটা হলো কারণটা। ওনারা যখন দেখেছেন লোকালয়ে টাকাটা ওনাদের জন্য কি নয়, নিজের জানের জন্য নিরাপদ নয়, ইমানের জন্য, তখন ওনারা কোথায় গিয়েছেন? তবে ওনারা পাহাড়ে গিয়েও কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের ফায়দা করেছেন। ওখান থেকে ওনারা ইসলামের কি করেছেন? তাবলীগ করেছেন। এটা আরেকটা হাদিস আছে, তোমরা আরেকটা হাদিস তাও সহিহ বুখারীতে আছে, মিশকাত শরীফে পড়েছ। আমার প্রাণ বিশ্বাস করে যে আমার উম্মতের উপরে এমন সময় আসবে যে সময় সে ছাগল ছানা নিয়ে, ছাগলের বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় চলে যাবে? পাহাড়ে চলে যাবে। ওখানে গিয়েই নিজের বাকি জীবন অতিবাহিত করবে। এটা হলো জমানার অবস্থা যখন এভাবে কি হয়ে যাবে, এভাবে যখন খারাপ হয়ে যাবে, ছাগল ছানাটা নিয়ে কোথায় চলে যাবে? পরিবার নিয়ে জঙ্গলে চলে যাবে। এটা হলো অবস্থা যদি এইভাবে হয়ে যায়, অবস্থা যদি এইভাবে হয়ে যায়, নতুবা
উলামা ইকরামকে চেষ্টা করতে হবে লোকালয়ে আবাদি থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে কি করা। এটা হলো না কোরবানিয়াতা ফিল ইসলাম, মানে ইসলামের মধ্যে কোনো বৈরাগী। এটার অর্থ হলো এটা প্রত্যেকের জন্য নয়, এটা তোমরা যারা আহলে আলমের জন্য। কারণ আহলে আলম যদি বৈরাগীর মধ্যে পড়ে যায়, মসজিদে গিয়ে জিকির আসকার লেগে গেল, রেয়াদতে লেগে গেল, দুনিয়াদারির কোনো খবর নাই, কথা বলতে নাই। ছেলে কোথায় মেয়ে কোথায়, ওই তবলিগীদের মতো বউ কোথায় যাচ্ছে, ছেলে কোথায় যাচ্ছে, মেয়ে কোথায় যাচ্ছে, কোনো খবর নাই। এটাকে নিষেধ করা হয়েছে। এটা অর্থ এই জন্য আপনার যারা আহলুল ঈমান আহলুল ইলম তাদের জন্য হলো সংসার করতে হবে। এই জন্য তো আমার নবী আন-নিকাহু সংসার করা, ছেলে সংসার পরিবার নিয়ে থাকা, ভাই বেরাদর নিয়ে থাকা, এটাই হলো আপনার আমার নবীর সুন্নত। আন-নিকাহু মিন সুন্নতির অর্থ হলো এটাই। যেমন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হিজরত করেছেন মিন মক্কা ইলাল মদিনা, তাও যখন নিরাপদ নয়, জান ঈমান নিয়ে থাকা, আল্লাহর হুকুমে হিজরত করলেন। কিন্তু হিজরতের পরও তো আমার নবী সংসার করেছেন, হিজরতের আগেও করেছেন, হিজরতের পরও করেছেন। ওখানেও গিয়ে তো আমার রসুল ওখানে পাহাড়ি এলাকায় চলে যায়নি, ওখানে গিয়ে সবাইকে নিয়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করেছেন। এইটাই হলো অর্থ আল্লাহর হুকুম ইসলাম, মানে ওই আপনার জিকির আসকারের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল, মসজিদের কোনায় বসে গেল, দুনিয়াদারের খবর নাই, ছেলের খবর নিচ্ছে না, স্ত্রীর খবর নিচ্ছে না, এরা কি খাওয়া দাওয়া করছে কিনা, নাকি এরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে খাত পাততেছে, এইটাকে নিষেধ করা হয়েছে। এটা হলো ইসলামের ইস্যুয়া। সকলের হক আদায় করা, হকুকুল, এটা তো একটা হক। স্ত্রীর একটা হক আছে, হকুল জওজা, হকুল আওলা, হকুল আকারিব, হকুল, সবগুলো হুকুক আদায় করে আল্লাহকে রাজি করা, এটাই হলো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। ওইটাকে বলা হয়েছে লা রুহমানিয়াতা ফিল ইসলাম। তারপর তোমাদের আরেকটা হাদিস দেখো, أبو الإيمان قال حدثني شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أن سعيد بن المسيب একজন সঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, একজন সঈদ ইবনে জুবায়ের, জিম দিয়ে জুবায়ের, দুজন মিনাত তাবেঈন, মিন কাবারিত তাবেঈন, মিন সাকাতিত তাবেঈন। এইজন্য তোমরা সহিহ বুখারী সহ প্রায় হাদিসের কিতাবে সনদের মধ্যে ওনাদের নাম পাবে। দুজন হাদিসের রাবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাবী সঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সঈদ ইবনে জুবায়ের আসবে অন্য সনদে পাবে। এই সঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি ওয়াকিয়া হাররার সময় তিনি জীবিত ছিলেন। মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি বড় আশিকের রাসূল ছিলেন। উনি প্রায় সময়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হারমের মধ্যে থাকতেন, মদিনা পাকে থাকতেন। হারম মদিনা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা ছেড়ে উনি সহজে অন্যদিকে যেতেন না। এখন ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া, সে যখন, এটা হলো 61 হিজরির পরের ঘটনা, কারবাল্লার শাহাদতে কারবাল্লার পরের ঘটনা। সে তো প্রথমে মনে করেছিল, সে এবং তার যারা মুশির, তার যারা চামচা ছিল, যেন কুফার গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ, তার সেনাপতি ছিল শামুর জিল জৌশান, এরা তাকে বুঝাইছিল যে আপনি যদি এখন আপনার জন্য, আপনার হুকুমতের জন্য বড় কাটা হলো ইমাম হুসাইন। কারণ ইমাম হুসাইন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং যে হাসান হুসাইনকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের কি বলেছেন, ইমাম হাসান তো এখন নাই, ইমাম হাসান তো শহীদ হয়ে গেছেন। হুসাইন থাকতে আপনার খেলাফতকে সহজে কেউ হয়তো ডান্ডা জুড়ে কিছুদিন মানতে পারে, কিন্তু মোটামুটি অন্তর দিয়ে কেউ। সুতরাং যদি ওনাকে যদি আপনি বশ করতে পারেন, যে কোনো উপায়ে যদি তাকে, ইমাম হুসাইনকে যদি ওনাকে যদি আপনার বায়াত নিতে পারেন, তাহলে আপনি শান্তিতে খেলাফতের দায়িত্ব। আর যদি উনি আপনার আমাদের মনে হচ্ছে না উনি যে আপনার খেলাফত মেনে নিবে, কারণ ওনার ভিতরে খুনে মুস্তফা আছে, ওনার ভিতরে আছে খুনে হায়দারি, খুনে খাতুনে জান্নাতের খুন রয়েছে। আর যদি উনিকে বশ করতে না পারে, তবে ওনাকে কতল করে দেওয়া এটাই হলো আপনার জন্য নিরাপদ।
ওনাকে কতল করে দিলে আর কেউ সাহস করবে না আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতে। সে তাদের মশওয়ারায় সেও জালেম প্রকৃতি ছিল। কারবালার ওয়াকিয়া যেটা হয়েছে তোমরা তো জানো, কিন্তু ইতিহাস তার হিতে বিপরীত হয়ে গেল। তখন তো আর বিজ্ঞান ছিল না, বর্তমান তখন তো এভাবে দ্রুত খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কোনো কিছু ছিল না। কতলে হুসাইন, শাহাদতে হুসাইনের পর যখন আস্তে আস্তে যখন বিভিন্ন দূতের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যখন খবর পৌঁছে গেল, হতে হতে খবর চলে আসলো মদিনায় পাক। মদিনায় পাকে যখন চলে আসলো, প্রথমে অনেকে বিভিন্ন আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পর যখন খেলাফতের দায়িত্ব এজিদ যখন খলিফাতুল মুসলিমিন দাবি করলো, এলান করলো, অনেকেই, আর ওই যুগের মানুষ তো বেশিরভাগ ছিল আহলে ঈমান, আর ওই সময় বেশিরভাগ তো তাবেঈন, কিছু কিছু সাহাবায়ে কেরাম তখন জীবিত ছিলেন। ওরা তো যেহেতু এজিদ সাহাবীর ছেলে, আর সাহাবীর ছেলে কি আর দুষ্ট হলে কতটুকু হবে, সাহাবীর ছেলের মধ্যে তো নিশ্চয়ই একটা ঈমান থাকবে এবং কিছু সুন্দর চরিত্র। দূর দরাজ যারা এজিদ সম্পর্কে জানতো না, যারা এজিদের কিরদার, রফতার, গুফতার, তার চলা চরিত্র জানতো না, এরা আমিরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে হিসেবে কি করে দিয়েছে, আহলে মদিনা অনেকেই কি করেছে। তারপর এখন যখন ওই খবর এখানে চলে আসলো, 61 হিজরির ওয়াকিয়ায়ে কারবালার খবর যখন মদিনায় চলে আসলো, সমস্ত মদিনাবাসী যারা ইতিপূর্বে এজিদের উপর কি এনেছিল সবাই বায়াতকে ফসল করে। এখানে একটা রাওয়ায়াত আছে, হযরতে খানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন আল খানজালা, যিনি গসিলুল মালায়েকা যাকে ফেরেশতারা কি দিয়েছিলেন শাহাদাতের পর, ওনার ছেলে আব্দুল্লাহ, উনিও বড় তাবেঈ। উনি কারবালার ঘটনার পরে উনি দামেস্ক সফর করেছিলেন কয়েকজন সফর সঙ্গে নিয়ে। এ খবর যখন আসলো কারবালার ওয়াকিয়ায়ে কারবালার, এখন আমি ডাইরেক্ট প্রত্যক্ষ করবো। ওনারা আসলেন, কয়েকজন থাকলেন, বড় আলিশান মেহমানদারি হলো, রাজ দরবারে ওনাদেরকে থাকার জায়গা দিল। কিন্তু উনি তো গিয়েছে ওখানে খানা খাওয়ার জন্য নয়, এজিদ সম্পর্কে, এজিদের আহওয়াল, তার চরিত্র এগুলি জানার জন্য। উনি বড় আহলে ইলম ছিলেন, তাবেঈ ছিলেন। উনি এই কয়েকদিন যা ছিলেন রাজ দরবারে দামেস্কে, ওনার সমস্ত বেশিরভাগ কর্মকাণ্ড উনি জেনে ফেলেন। উনি রাত্রে শরাব নুশি করতো, শরাবীদের সাথে তার আসর বসত, এবং তার ওখানে আপনার যুবতী নারী দাসীকে নিয়ে সারা রাত শরাবের মধ্যে মস্ত থাকতো। এগুলো তারপর উনি মদিনা শরীফ চলে আসতেন। মদিনা শরীফ এসে বলে দিয়েছেন যে তোমরা হয়তো এই সম্পর্কে এখনো আহলে মদিনা তোমরা ভালো করে যাও না, আমি প্রত্যক্ষ করে এসেছি। যদি আমার ভয় লাগছে, আমি যেগুলো দেখেছি, এখনো যদি ওনাকে আমরা খলিফাতুল মুসলিমিন মেনে নিই, হয়তো খোদা জানে আসমান থেকে আল্লাহ কখন আমাদের উপর পাত্তর নিক্ষেপ করবে, কখন পাত্তর নিক্ষেপ করে আমাদেরকে কি করে দিবে, যেভাবে অন্যান্য কমকে আল্লাহ, তখন তিনি নিজেই এজিদের বায়াত ফসল করে দিয়েছেন। ওনার বক্তব্য শুনে আরো অনেকে ফসল করে দিয়েছেন। আর এদিকে আবার ওয়াকিয়ায়ে কারবালার খবর চলে আসলো, আওলাদ রাসূলের এই শাহাদাতের খবর শুনে অনেকেই একদম আহলে মদিনা ওমুমান ফসল করে। এখন সে তো মনে করেছিল ইমাম হুসাইনের কতলের পর, শাহাদাতের পর তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ আর কোনো থাকবে না। চতুর্দিকে এক ছত্রতে খেলাফত কি করবে, এখন চতুর্দিকে একটা বিরাট তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। তার বায়াতকে কি করা শুরু করলো। এখন মদিনার গভর্নর তার পক্ষে যিনি ছিল খবর দিল দামেস্কে। এখন সে বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দিল মদিনার উপর আক্রমণ করার জন্য, শায়েস্তা করার জন্য। যখন খেলাফতকে যখন ফসল করে দিয়েছে, তাদেরকে আর ছাড়তে নাই। 3 দিন পর্যন্ত হারেমে মদিনা, আমার নবী রওজায়ে পাক মসজিদ নবী শরীফে 3 দিন পর্যন্ত আযান হয়নি, জামাত বন্ধ ছিল। তার সৈন্যরা, ওই এজিদের সৈন্যরা ওটা হারেমে মদিনাকে অত্যাচার করেছিল। এই তাদের ঘোড়া, উট এগুলি বেঁধেছিল আমার নবী রওজায়ে পাকের পাশে মসজিদ নবী শরীফে, এগুলি বেঁধেছিল পায়খানা পসরা। হাজার হাজার
আল্লাহর বান্দাদেরকে শহীদ করে দিয়েছিল, অনেকে ভয়ে পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। ওই সময় এই সঈদ বিন মুসাইয়্যিব, এই সঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আখবরানি সঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উনি আবার ইমাম জুহরি সহ বড় বড় মুহাদ্দিসিনের শাইখ সঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব। উনি আবার ইমাম হযরত আবু হুরায়রার শাগির্দের মধ্যে একজন। উনি সৈয়দ আবু হুরায়রা থেকে অনেক হাদিস উনি চিন্তা করলেন এই এজিদের এই জালেমদের থেকে আমি তো নিস্তার পাবো না। উনি পাগলের বেশ ধরলেন। ইমাম সুয়ুতি বয়ান করেছেন, জালালউদ্দিন সুয়ুতি আম্বাউল আসকিয়ার মধ্যে রাওয়ায়াত এনেছেন। উনি পাগলের বেশ ধরেছেন, বকাবকি করতেন ওদের সামনে, এজিদের সৈন্যদের সামনে, যাতে ওনাকে সুস্থ মানুষ মনে না করে, কারণ সুস্থ মানুষ মনে করলে তো কি করে দিবে। আবার উনি হেরমে মদিনা ছেড়ে অন্যদিকে যাওয়ারও পক্ষে নয়। অনেকে তো পাহাড়ে চলে গেছে, উনি আবার যে হেরমে মদিনার থেকে পৃথক হওয়া এটা ওনার অন্তরে সহ্য করছে না। কেমনে করবে? এদিকে ওনাকে রওজায়ে পাকে হেরমে মদিনায় থাকতে হবে, আবার ওদের থেকেও বাঁচতে হবে। তাই উনি একটা বাহানা করলেন। এই বাহানা হলো এটা, উনি ফাটা চুটা কাপড় চাপড় গায়ে দিয়ে বকাবকি করতেন। তো এজিদের সৈন্যরা মনে করে ভাই ওনাকে ছেড়ে দাও, দাহু ছেড়ে দাও, তার মাথা কি নাই, তার মাথা কি নাই। সঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বড় আলেম ছিলেন সত্য, কিন্তু এখন তার মাথা হয়তো বয়স হওয়ার কারণে মাথা কি হয়ে গেছে, তখন তিনি এইটা তিনি রওয়ায়াত করেছেন। এটা ইমাম সুয়ুতি বিভিন্ন সনদে হাদিস বয়ান করেছেন। শারহুস সুদুরের মধ্যে আছে, আম্বাউল আসকিয়ার মধ্যে তিনি আম্বাউল আসকিয়া ফি হায়াতিল আম্বিয়া কি সুয়ুতি বয়ান করেছেন। আমি 3 দিন তো ওখানে ছিলাম পাগলের বেশে। ওদের জাহলেমরা তো ওখানে আজান দিতে দেয় নাই, জমাত হতে দেয় নাই আমার নবীর হারমের মধ্যে। আমি প্রত্যেক 5 ওয়াক্ত নামাজ আমি আদায় করেছি ওখানে পাগলের বেশে। রওজায়ে পাক থেকে আজানের আওয়াজ শুনেছি, পাক থেকে আমি আজানের আওয়াজও শুনেছি, কোরআনে পাকের তেলাওয়াতের আওয়াজও শুনেছি। ওইটা শুনে শুনে আমি এই পাগলের বেশে কি করতাম, নামাজ আদায় করতাম। উনি সঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা। উনি বয়ান করছেন, আবু হুরায়রা قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, আবু হুরায়রা রওয়ায়াত, مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم। দেখো সরকারের হাদিস, তোমরা এটা তরজমা করার সময় মাসালুল মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ কামাসালিস সাইমিল কাইম, এভাবে করো। মাসালুল মুজাহিদ এটা তাসবিহ হলো কামাসালিস সাইমিল কাইম। মাসকার একটা জুমলা মুতারাজা, আল্লাহু আলামু এভাবে তরজমা করো, তখন তোমাদের জন্য তরজমা সহজ হয়ে যাবে। মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ কি মিসাল, মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ কি কামাসুল সাইমিল কাইম। সাইমিল কাইম তো বুঝছো, দিনের রোজাদার, কায়েম মানে কায়েমুল্লাহ, সারাদিন রোজা, সারা রাত ইবাদত, সারা রাত মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহর মিসাল হলো ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি দিনের রোজা, প্রত্যেক দিন উনার এই অবস্থা। মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ কি মিসাল হ্যায় সায়েমে কায়েম কি तरह। তো এটার তসবির উদ্দেশ্য হলো সারাদিন রোজা, সারা রাত ইবাদত। তার মানে কি ওনার থেকে, ওনার জীবন থেকে কোনো অংশ ইবাদতই কি নয়, ঠিক মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ এরকম। মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ ঘর থেকে বের হওয়ার পর একদম জাহাজ শেষ করে আসা পর্যন্ত, শহীদ হওয়া পর্যন্ত, অথবা গাজী বেশে ঘরে পৌঁছা পর্যন্ত, 1 সপ্তাহ হোক, 15 দিন হোক, 1 মাস হোক, কয়েক মাস হোক, উনি গোড়া সময়টা কোথায় ছিলেন? কারণ মুজাহিদের গুম হয় ইবাদত, মুজাহিদের ওখানে গিয়ে মঞ্জিল করেছে, যাওয়ার সময় রাস্তা প্রতিমধ্যে মঞ্জিল করেছে, এটা ইবাদত। মুজাহিদের সবটাই এটা বলছেন। মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ কি মিসাল কামাসালিস সাইমিল কায়েম। তারপরে এবার আমার নবী বললেন, আল্লাহু আ'লামু বিমা ইউজাহিদু ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহ খুব জানতা হ্যায় जो राह खुदा में जिहाद करता है। এটা বলে জুমলায়ে মুতারাজা বলে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করলেন। আবার দেখো, তুমি মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ নিজে দাবি করলে হবে না, এটা আল্লাহ বেহতর জানেন। কারণ
অনেক তোমরা আরেক হাদিসে পড়বে, কোন মুজাহিদ জিহাদে যায় রিয়ান ওয়া সুমাতান, কোন মুজাহিদ জিহাদে যায় লৌকিকতার জন্য, মানুষকে দেখাবার জন্য, আর কেউ জিহাদে যায় শোহরতি, নিজের বীরত্ব প্রকাশের জন্য, আর কেউ যায় গনিমতের মালের জন্য, আর কেউ জিহাদ করে ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহর ওয়াস্তে। আমার নবী বলেছেন এদের মধ্যে সত্যিকার মুজাহিদ হলো কে? সত্যিকার যিনি আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদে গিয়েছেন। তো উনি এটা কি আমি আর তুমি জানবো? এটা কে জানবে? এই জন্য আমার নবী জুমলায় মুতরাজা বলে বলে আল্লাহু যাতে যাতে সবাই প্রত্যেক মুজাহিদ যেন এটা মনে না করে ও আমি তো কাম করে দিয়েছি। তোমার অন্তরের খবর তো কে রাখে? সেই জন্য প্রত্যেকে যেন অন্তরকে কি রাখে, তার নিয়ত যেন শুদ্ধ হয়, নিয়ত যেন অন্য নিয়তে জাহাজে গেলে সে গনিমত পাবে, এটা ঠিক আছে, শোহরত হবে, হ্যাঁ ও বহুত বড় মুজাহিদ है, जहाज में ऐसा किया तैसा किया, बहुत दुश्मनों को जहन्नम में पहुंचा दिया। किंतु তোমার নাম সুনাম খ্যাতি হবে, কিন্তু আসল মকসদ আসল যেটা হলো কুরবত ইলাহি, এটা এটা হবে না। এটা হবে কোন মুজাহিদ? সত্যিকার যিনি মুজাহিদ, তো ওনার সম্পর্কে কে জানে? মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ, আর যারা সত্যিকার মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ তাদের জামিন হয়ে যায় আল্লাহ। তাওয়াক্কাল মানে तदम्मन अल्लाह, अल्लाह जामिन हो जाता, अल्लाह वकील हो जाता है, अल्लाह वकील हो जाता है मुजाहिद फी सबिलिल्लाह के लिए। मुजाहिद जो जामिन के হয়ে যায় বেয়ান ইয়াতওয়াফাহু আন ইউদিলাল জান্নাহ, তার যদি জিহাদের মধ্যে যে তারাফাত হয়ে যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার জামিন কে হয়ে যায়? তার মানে শাহাদাত। अगर जिहाद में शहादत नसीब हो जाए तो उसको जन्नत में दाखिल करना ये किसका जिम्मा हो जाता है? একটা হলো শাহাদাত যদি নসিব হয়, আর যদি শাহাদাত নসিব না হয় আয়ার জাহু সালিমান, তাকে গরে সহি সালেম ফিরিয়ে দেওয়া, তাকে গরে সহি সালেম ফিরিয়ে দেওয়া, এটা জানেন কে হয়ে যায়? তবে গরে ফিরে আসবে কি সাথে? মুহাজিরিন মুহাজিরিন আও গনিমাতি, মুহাজিরিন এটা দুই সূরা আউলি শক, মুহাজিরিন শহীদ হয়ে গেল তো काम बन गया, शहादत नसीब हो गई, शहादत नसीब बस उसको जन्नत में दाखिल करना, ये जामिन कौन बन गया? अल्लाह जामिन बन गया, उसका काम खलास हो गया, काम कोई शहादत नसीब হয় নাই, বিজয় হয়ে গেল, উনি গাজী বেশে ফিরে আসলেন, গাজী বেশে যখন ফিরে আসবে তাকে ঘর পর্যন্ত আহলে আয়াল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া সহি সালামতে, এটা কার জিম্মা? আল্লাহর। তবে ঘরে ফিরে আসবে মুহাজিরিন আও আজর মানে সওয়াব, সওয়াব তো প্রত্যেক কদমে কদমে, যেটা তোমরা আগে পড়েছো, প্রত্যেক কদমে কদমে পাবে। শুধু মুজাহিদের কদমে নয়, এমনকি মুজাহিদ যে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়েছে ওই ঘোড়ার পদচিহ্ন পর্যন্ত তার জন্য কি পড়েছো? মুহাজিরিন আও গনিমতি। সহিহ বুখারীর শারহিনের মধ্যে হযরত ইমাম খাত্তাবী, ইবনে হাজার আসকালানী, ইমাম বদরুদ্দিন আইনির আরো আগে শারে, ইমাম খাত্তাবী আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী সহিহ বুখারীর শরহ লিখেছেন আরো অনেক পরে। ইমাম বদরুদ্দিন আইনি ওনার এক জমানার, দুজন এক জমানার, একজন শাফি আর একজন হানাফি, ওনারা হামাসর, ওনারা লিখেছেন অনেক পরে, তার অনেক আগে সহিহ বুখারীর শরহ লিখেছেন ইমাম খাত্তাবী। ইমাম খাত্তাবী এখানে, ইমাম খাত্তাবী আরেকজন মুহাদ্দিস ইবনুল বার, ওনারা বলেছেন এখানে মুহাজিরিন আও গনিমাতিন আও বমানা ওয়া, আও বমানা আও বমানা ওয়া যদি হয় আল ওয়াউল জামে, তখন অর্থ হবে अगर सवाब भी लेकर आएगा गनीमत भी लेकर आएगा। গাজী হয়ে ফিরে আসবে তখন সওয়াব পাবে, গনিমত পাবে, গনিমতের অংশ পাবে। আর অন্যান্য শারীরিক ওরা বলেছেন না আও আপন জায়গায়, ঠিক আছে, তখন অর্থ হবে সে আজর নিয়ে আসবে অথবা গনিমত। তার মানে গনিমত তো অনেক সময়, গনিমত তো সবসময় পাবে কথা না, গনিমত তো হলো কাফের প্রতিপক্ষ
কাফেররা যদি মাল দৌলত ফেলে ভাগিয়ে যায়, ফেলে যদি পালিয়ে যায়, তখন নাকি? আর যে যুদ্ধের মধ্যে ওরা কোনো মাল দৌলত অস্ত্র শস্ত্র রেখে যায়নি, তখন তার গনিমত, তখন তো মুজাহিদ ফিরে আসবে কি নিয়ে? এই জন্য বলা হয়েছে কি গনিমত সব যুদ্ধে পাওয়া যাবে, এটা তো কোনো নিশ্চিত নিশ্চিত নয়। এই জন্য আও আপন হাকিকি মানের মধ্যে কি আছে? ঠিক আছে, বুঝেছ? তবে আর অন্যান্য শারীরিক বলেছে আও বাবা না, তোমরা বুঝেছ। এখন আসতেছে মশলা বাবু দুয়া বিল জিহাদ। এবার এটা তোমরা তেলাওয়াত করো, যাও তেলাওয়াত করো। وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكان ام حرام تحت عباده بن صامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سمج هذا البحر ملوكا على العصير أو مثل الملوك على الأسير. شك إسحاق قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يرهق. فقلت وما يضحيك يا رسول الله؟ وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي يعرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فسريت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. इस हदीस पर कुछ गुफ्तगू होगी बाद में। आज सिर्फ तर्जुमा को साफ कर लो, इसका तर्जुमा साफ कर लो। उस हदीस के मातहत कुछ तकरीर है, कुछ बयान है, इंशाअल्लाह सामने सबक में इस पर कुछ रोशनी डाली जाएगी। अभी पहले तुम बाप देखो, दुआ बिल जिहाद, दुआ व शहादा लिर्रिजाल व निसा। बाबू दुआ बिल जिहाद में मुजाफ माजूब, बाबू दुआ में बाबू जवाज दुआ, बाबू तो এখানে তোমরা জওয়াজ মুজাফ মাজুম করতে পারবে অথবা ইস্তেহবাব, বাবু ইস্তেহবাব দুয়া, বাবু জিহাদের জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব। আল্লাহ তুমি আমাকে জিহাদের তৌফিক দান করো। এইভাবে জিহাদের জন্য দোয়া করা, যেহেতু তোমরা আগে পড়েছো জিহাদ যেহেতু আফজলুল আমালের মধ্যে একটি, এটা যখন আফজলুল আমালের মধ্যে একটি, এটা যখন আফজল ইবাদত, তো আফজল ইবাদতের জন্য দোয়া করে তো অবশ্যই মুস্তাহাব। এই জন্য এখানে মুজাফ কি বাবু দোয়া দিলে ও শাহাদা লিররিজাল, অথবা এখানে বাবু জওয়াজ মুজাফ মানতে পারবে, মুজাফ জওয়াজ বলতে হবে ইস্তেহবাব, অথবা বাবু ফদলের দোয়া, বাবু फदल दुआ, लफ्ज़ फदल की जिहाद के लिए दुआ करने की फजीलत के बारे में और शहादत की फजीलत के बारे में। अल्लाह तुम्हें अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, যেভাবে উমর ফারুক এভাবে শাহাদাতের জন্য দোয়া করা, এটাও কি ফজিলত, এটাও ফজিলত। এখানে সেজন্য বাবু ফদলিল দোয়া, বাবু বিল জিহাদ ওয়া শাহাদা মানে ওয়া ফদলিল শাহাদা, ওয়া ফদলিল লিররিজাল। আবার এখানে ইমাম বুখারী লিররিজাল ওয়ান নিসা বলে দুইটা মসলা साबित कर दिया। तो इसी दुआ करना, शहादत के लिए दुआ करना, राह खुदा में जिहाद में शहादत के लिए दुआ करना, ये मर्द के लिए भी मुस्ताहब, এটা শুধু পুরুষের জন্য নয়, লিররিজাল পুরুষের জন্য যেভাবে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের দোয়া করা মুস্তাহাব, এটা যেরকম বায়েসে ফজিলত, তদ্রুপ মহিলাদের জন্য, মহিলা যারা মুসলিমা, যারা মিনাল মুসলিমাত, এদের জন্য আপনার জিহাদে শাহাদাতের কি করা, এটাও কি মুস্তাহাব সাবিত করে দিলেন। এখানে ইমামে বুখারী এবার তিনি
তোমাদের তো আগে যেটা ছিল আর বড় করতে হবে আওয়াজ। আমরা আমার আওয়াজ তোমরা শুনছো না? পিছনে যারা বসছো তারা শুনছো? ঠিক আছে। এখন अभी देखो इमाम बुखारी की आदत मिन आदतिल बुखारी पूरी तर्जुमातुल बाबेर मধ্যে যখন কোন মাসলা বলে শরীয়তের মাসলা ফিকহের মাসলা তিনি এটা কোরআন দিয়ে এর তাইদের দলিল হিসেবে কোরআন আয়াত পেশ করেন, এটা তোমরা দেখেছো, অথবা কোন হাদিসের টুকরা পেশ করেন, অথবা আকওয়ালে সাহাবা ঠিক এই মাসলাকে তিনি যে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য দোয়া করা এটা মুস্তাহাব, এটা বায়েসে ফজিলত। তদ্রুপ শাহাদাতের দোয়া করা নারী পুরুষ সকলের জন্য জায়েজ, বায়েসে ফজিলত। তার একটা দলিল দিলেন উমর ফারুক আজম, খুদ ফারুক আজম সবসময় কি করতেন? আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতে দোয়া করতেন এবং বলদ রাসূল اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك اللهم ارزقني अल्लाह तू मुझे तेरे हबीब के शहर में शहादत नसीब फरमा, शहादत। तो এখান থেকে ইমাম বুখারী কি সাবিত করলেন যে উমর ফারুক আজম হলেন খলিফাতুল মুসলিমিন, চার খলিফার মধ্যে অন্যতম খলিফা। উনি যখন শাহাদাতের জন্য কি করেছেন? দোয়া করেছেন। নিশ্চয়ই শাহাদাতের দোয়া করার মধ্যে কি আছে? এটা যদি ফজিলত না হতো, এটা যদি ফজিলত না হলে কোনোদিন উমর ফারুক আজমের মতো এত বড় একজন সাহাবী রাসূল কোনোদিন শাহাদাতের কি করতেন না। इससे इमाम बुखारी ने इस्तेदलाल किया कि शहादत की दुआ करना ये बायस फजीलत है लिन्निसा लिर्रिजाल। এখন তিনি যে হাদিসটি পেশ করেছেন ফারুক আজমের কওলের দ্বারা তোমরা বুঝতে পারলা লির্রিজাল সাবিত হলো, শাহাদাতের দোয়া করা কার জন্য? এখন এটার দ্বারা তো লিন্নিসা সাবিত হলো না। ইমাম বুখারী এমন একটি হাদিস আনলেন যেটার দ্বারা আপনার লিন্নিসা সাবিত হয়ে গেল। আস্তে আস্তে তোমরা দেখো হাদাসানা আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ শাইখুল বুখারী আর মালিকিন, এই ইমাম মালিক যখন সনদের মধ্যে যখন ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদের জায়গায় কি আসবে তখন তোমরা এখানে বুঝবা মালিক বিন আনাস, মালিক বিন ইমাম মালিকের বাবার নাম আবার আনাস বিন মালিক। হযরত সাহাবী রাসূল আনাসের বাবার নাম মালিক আর ইমাম মালিকের বাবার নাম আনাস। এটা ইমাম মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদের মধ্যে। আবার এখানে তুমি আরেকটা দেখো আন মালিকিন, ঠিক আছে এটা আন হরফেজাজ। আবার এখানে আরেক কালার আছে মালিকুন, মালিকুন জবাব এটা আরেক নুসখা, এটা বিভিন্ন নুসখা আছে। সহিহ বুখারীর কয় নুসখা? সহিহ বুখারী 19 নুসখা। 19 নুসখার মধ্যে মশহুর নুসখা কোনটা? নুসখাতুল ফারাবরি। এটা ইমাম বুখারীর শাগরিদ, ইমাম বুখারীর উল্লেখযোগ্য শাগরিদের মধ্যে একজন ফারাবরি, ফারাবারাইয়ে ফারাবরি। ইমাম বুখারীর সহিহ বুখারীর যে নুসখা এটা প্রায় 19 জন এটা নুসখা করেছিল, পাণ্ডুলিপি করেছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে মশহুর পাণ্ডুলিপি হলো বুখারীর, এটা ইমাম বুখারী খাস শাগরিদ। ইমাম বুখারীর ছাত্রদের মধ্যে বড় উঁচু পায়ার আলেম ছিলেন। তো আমাদের দেশে যেটা আমরা পড়ছি এটা হলো নুসখাতুল ফারাবরি। প্রায় বিশ্বের মধ্যে ওনার নুসখাটা মশহুর বেশি, বেশিরভাগ ফিল আরব ওয়াল আজাম নুসখাতুল ফারাবরি। এখানে তোমরা এই জাতীয় যখন শব্দ দেখবা তখন তোমরা বুঝতে হবে এগুলো ইখতিলাফ ফিল নুসখ, ইখতিলাফ ফিল নুসখ, নুসখা জামা নুসখ। এই এখানে নুসখাতুল ফারাবরি হলো আন মালিকিন, নুসখাতুল ফারাবরি কি? আন মালিকিন। হাদাসানা আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ আন মালিকিন, এটা হলো ফারাবরি নুসখা।
আর ভাগ নুসখার মধ্যে এসেছে আন মালিকের জায়গায় আখবারনা মালিকুন, আখবারানা, তখন এটা হবে আনা, আনা মানে আখবারানা, আখবারানা, তখন মালিকুন হবে ফাইল। আমি সাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবি তালহা, এটা উনি সাদ বিন আব্দুল্লাহ ইমাম মালিকের উস্তাদ, শেখ ইমাম মালিকের শেখ, উনি তাবি, আবার উনি তাবি, ইমাম মালিক তবে তাবি, ইমাম মালিক তবে তাবি, সাদ বিন আব্দুল্লাহ উনি তাবি, উনি বয়ান করেছেন আনাস বিন মালিক সাহেব রাসূলুল্লাহ খাদেমু রাসূলুল্লাহ আন্নাহু সামিআহু, হযরতে ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ উনি হাদিস শুনেছেন কার থেকে? সামিআহু, হুর মধ্যে আনাস বিন মালিক থেকে হাদিস তিনি শুনেছেন। ইয়াকুল ফাইল আনাস বিন মালিক ফরমাতে हैं কান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুল আলা উম্মে হারাম বিনত মিলহান। তোমরা হাদিসটা প্রথমে তর্জমা করে নাও। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান রাসূলুল্লাহ ইয়াকুল আলা উম্মে হারাম বিনত মিলহান, हराम बिनते मिल्हान के घर में, हराम बिनते मिल्हान के घर में सरकार अक्सर आया जाया करते। उनार घर छिलो हराम बिनते मिल्हान, मिल्हानेर बेटी हराम, उनार घर छिलो कुबार ओदिके, मदिनाय मने হয় কুবার ওদিকে উনার ঘর ছিল। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় অন্য হাদিসে তোমরা পড়েছো কিতাবুল হজের মধ্যে মানাসিকের মধ্যে রওয়ায়াত আছে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সপ্তাহে, প্রায় প্রতি সপ্তাহে ইয়মুস সাbt রাসূল পাক মসজিদে কুবায় আসা যাওয়া করতেন। এরকম কুবা আমার নবী প্রায় বেশিরভাগ আসা যাওয়া করতেন। কোন সময় রাকাবান আও মাশিয়ান, কোন সময় আপনার সওয়ারি, আর কোন সময় আমার সময় অনেক সময় কুবা মসজিদে আসা যাওয়ার পথে ওনার ঘরে আমার নবী ইস্তিরাহাত করতেন। হারাম বিনতে উনি হলেন উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহানের বোন। উম্মে সুলাইম হলো উম্মে আনস, হযরত আনস রাদিয়াল্লাহু তাআলার মার নাম কি? এই উম্মে সুলাইমের বোন। উনি হলেন উম্মে সুলাইম বিনতে, আর উনি হলেন হারাম বিনতে, এই দুইজন হলেন বোন। তো বোন হিসেবে আনস বিন মালিকের খালা, আপন খালা, আনস বিন মালিকের আপন খালা। তো উনাদের আমার আরেক হাদিসে তোমরা পাবে, এটা বুখারীতে আছে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওখানে, আমি হাদিসের মতলবটা বলে দিই, ওনার ঘরে আমার নবী প্রায় আসতেন, আসে একটু আরামও করতেন, ওখানে সময় সময় কিছু খাওয়া দাওয়া করতেন। তো উনি আমার নবী যখন ইস্তিরাহাত ফরমাতেন, হযরতে হারাম বিনতে মিলহান আমার নবীর চুল মোবারকগুলো এমন এমন করতেন, চুল দেখতেন। ওই অনেকেই চুল থেকে উন তালাশ করে না, উনিও উন তালাশ করতেন। তো হাদিসের মধ্যে এটা আছে তাফলি রাসাহু, তাফলি ফলবুন মাদ্দা, ফলবুন শব্দের অর্থ হলো উন তালাশ করা, উকুন তালাশ করা। তো তোমরা তো হাদিসে পড়েছো, ইমামে খসাইসুল কুবরা হাদিস, ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি, আর অন্যরা, ইমাম বাইহাকি, ইমাম তবরানি, অনেক হাদিসের ইমামে হাদিস বয়ান করেছেন। রাসূল করিমের একটা মুজিজা হলো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর 10 দাগ 10-এর মধ্যে মশা মাছি এগুলা এমনকি রাসূল পাকের চাদর শরীফও বসত না, যেখানে মশা মাছি বসত না, এখানে কি আমার নবীর 8.5 মাথা মুবারকে উকুন থাকবে? এটা এই জন্য আমাদের শারহিনের মধ্যে অনেকেই ওনারা বিশেষ করে আমাদের যারা পরবর্তী পর্যায়ে যারা শোনা লিখেছেন, ওনাদের মধ্যে কেউ কেউ এই কথা বলেছেন, তিনি হারাম বিনতে মিলহান, উনি হযরতে হারাম বিনতে মিলহান, উম্মে হারাম বিনতে, উনি উম্মে সুলাইম, উনি উম্মে হারাম বিনতে মিলহান, উনি উন তালাশ করতেন, মানে অন্যান্য স্ত্রী স্বামীর বা আপন মুহরমের যেভাবে উকুন তালাশ করে উনি এভাবে করতেন। কিন্তু উনি যে আমার নবীর মাথা মুবারক থেকে উকুন পেয়েছেন, এটা বর্ণনা বোধ আসে না। এটা উনি এভাবে উন তালাশ করতেন, তার মানে এভাবে করবে একটু আমার নবীর কি আসতে, আর এটা আমার নবী আরামের জন্য। আমার নবী একটু সফর করে আসছেন, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, উনি আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মুবারকের চুল মুবারক এভাবে করতেন, একটু মনে হতো যেন কি তালাশ করছে। এটার অর্থ হলো আমার নবীকে কি দেয়া, ঘুম পাড়ানো, যেন এরকম করলে একটু কি আসে। আচ্ছা, এখন একটা প্রশ্ন এসে গেল, উম্মে হারাম বিনতে মিলহান
উনি তখন ওনার স্বামী, উনি উবাদা বিন সামিতের স্ত্রী, তখন উনি উবাদা বিন সামিতের আত্মীয় ছিলেন। একজন পুরুষের স্ত্রী হয়ে উনি আমার নবীর সর মুবারক, মাথা মুবারক এইভাবে তালাশ করতেন, তাই খাত দিয়ে এটা রক্ত হলো। ওনারা আমার নবী, আমার রসুলের পাকের সাথে কয়েক দিক দিয়ে রিশতা ছিল। একটা হলো নসবান, আরেকটা মাহরা এবং উম্মে সুলাইম, দুজন আপন বোন। ওনারা আমার নবীর রাদাই খালা ছিলেন, রাদাই খালা। একে বলেছেন ওনারা খালাতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মিনার রাদা। কে কথা বলছেন? নসবী একটা সম্পর্ক আছে। নসবী সম্পর্কটা ছিল কি? সৈয়দনা খাজা আব্দুল মুত্তালিব, আমার নবীর দাদা। খাজা ওনার স্ত্রী, ওনার নাম ছিল সালমা, আমার নবীর দাদিজান। আমার নবীর খাজা আব্দুল মুত্তালিব তো দাদা, দাদিজান হলেন সালমা। এই সালমার সাথে এই উম্মে হারাম বিনতে মিলহান, উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহানের নসবী কি ছিল? ওই দিক দিয়েও আমার নবীর খালা ছিল নসবান, দুই দিক দিয়ে সম্পর্ক। একটা হলো রেদাতা, এই জন্য ওনারা আমার নবীর মিনাল মুহাররামা, এই দিক দিয়ে ওনাদের ঘরে দুটো বোনের ঘরে আমার নবী আসা যাওয়া করতেন। খুব আসলে এবং ওনাদের ঘরে কিছু খেতেন এবং ওনারা সময় সময় আমার নবীর মাথা মুবারকে তেল তুল দিতেন। অনেক সময় উম্মে সুলাইম, অনেক সময় উম্মে সুলাইমের বর্ণনা এসেছে আমার নবীর গরমকালে যখন আমার নবী থেকে ছেলেদের বিয়ে শাদীর মধ্যে এগুলো আতর হিসেবে। এটার কারণ হলো ওনারা দুটো বোন আমার নবীর সাথে, আমার নবীর মিনাল মুহাররামাত, মিনাল হযরতে আনাস বলেন रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलु अला उम्मे हराम ने सरकार को खिलाया वजालत। सरकार কিছু সোনার ঘরে কিছু আহার করার পর আমার নবী একটু শুয়ে পড়লেন। আর উনি কি করছেন? উনি কি করলেন? वजालत तफली रासाहु फलमुन मादा। वो मेरे उम्मे हराम बिनते मिलकान मेरी सरकार की सलादत से ऊन तलाश करने लगे। উকুন তালাশ করতেছে। উকুন পেয়েছে এই কথা নাই, ওরকম চুলে উন যেরকম চাই এরকম উনি চাচ্ছেন। আচ্ছা, আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি যখন এইভাবে করছেন আমার নবী আসলো, घूमिए पड़ लो। सुमस्ताई कजा कुछ देर बाद सरकार बेदार हो गए। बेदार हो गया और हंसने लगा, हंसते वहालिया আমার নবী একদম হাসতেছেন। তিনি বলছেন উম্মে হারাম, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ফাকুলতু মায়ুদেউকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, किस चीज ने आपको हंसाया? उत्तर दिला আমার নবী কল সরকার ने फरमाया उनासुन मिन उम्मती। আমি স্বপ্নে দেখলাম, তোমার ঘরে তো আমি নিতে গেলাম, আমি স্বপ্নে দেখলাম উনাসুন মিন উম্মতি, আমার উম্মতের কিছু লোক উরিদু আলাইয়া, তার মানে আমি স্বপ্নে দেখলাম তারা আমার সামনে, তাদেরকে দেখা হলো, আমি ঘুমের মধ্যে দেখলাম উরিদু আলাইয়া গুজাতান, কোন অবস্থায় গাজী জমা গাজী মানে মুজাহিদ। আমি দেখতেছি আমার উম্মতের কিছু লোক জিহাদ করতেছে ফি সাবিলিল্লাহ, আবার জিহাদ করতেছে কোথায়? ইয়ারকাবুনা সাবাজাহাদাল বাহার, ইয়ারকাবুনা সাবাজা মানে ওয়াস্তা, এই সমুদ্রের আরব সমুদ্র, এই আরব সমুদ্রের মাঝখানে তারা আপনার সফর করছেন। আরব সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শরীক হয়েছে। আরব সমুদ্রকে দিয়ে পাড়ি দিয়ে একদম আরব সমুদ্র পার হয়ে অতিক্রম করে আর অনেক দূরে গিয়ে তারা কি করছেন? জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। আমার উম্মতের কিছু আমি গাজীদেরকে আবার এখন হাসতেছেন কেন? আসতেছে হাসার ইল্লত কি? ইল্লতুদ দেহাক কি? এটা সামনে আসতেছে। তখন আমি তাদেরকে দেখলাম স্বপ্নের মধ্যে মলুকান আলাল আসিররা, শরীরের জমাসিররা, শরীরের মানে তখ্তশাহী বাদশারা, রাজা বাদশারা যে আসনে বসে সিংহাসনে, এই সিংহাসনকে বলা হয় শরীর। আমি দেখলাম আমার ওই মুজাহিদ উম্মতদেরকে
মুলুকান আলা আসিরা দুই রিওয়ায়াত। আমার নবী বলেছেন অথবা মুলুকান আলা আসিরা অথবা মিসলাল মুলুক আলা আসিরা। আমি দেখলাম এই আমার নবী হাসতেছেন এই জন্য, আমি দেখলাম একদম তাদেরকে বড় শান শৌকতের মধ্যে দেখলাম। অর্থাৎ রাজা বাদশারা যেভাবে শরীর মানে সিংহাসন, তখ্ত সিংহাসন, রাজা বাদশারা যেভাবে তখ্ত সিংহাসনে বসে বড় আলিশান অবস্থায় তখ্ত সিংহাসনে বসে, আমি আমার উম্মতের ওই মুজাহিদদেরকে যারা আরব সাগর পাড়ি দিয়ে জাহাজে গিয়েছে, আমি তাদেরকে একদম রাজা বাদশাদের হালতে দেখলাম। রাজা বাদশাহ যেভাবে আপনার বড় বড় শরীর তখ্ত সিংহাসনে বসে, আমার উম্মতকে আমি এই অবস্থায় দেখলাম। তাদেরকে এই অবস্থায় দেখে আমি কি করতেছি? আমি হাসতেছি। রুয়াল আম্বিয়া ওহী, নবীগণের স্বপ্ন কি? আমার নবী এটা স্বপ্নের মাধ্যমে আগে ভাগে শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে আমার উম্মত শুধু স্থলপথ জয় করবে তা নয়, সাগর অতিক্রম করে আর ওই পারে গিয়েও ইসলামের বিজয় নিশান উড়াবে। এই জন্য আমার নবী হাসতে চায়। মুলুকান আলাল আসিরা অথবা শাক্কা ইসহাক। এবার দেখো এখানে তোমরা একটু দেখো, একটু সনদ দেখো। হাদদাসানা আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ শাইখুল বুখারী, ওনার আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফের শেখ আন মালিক, ইমাম মালিকের শেখ ইসহাক, ইমাম মালিকের শেখ দেখো ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ, এই ইমাম মালিকের শেখ ইসহাক এই হাদিস যখন বয়ান করেছিলেন ইমাম মালিক অন্যান্য ছাত্রদের সামনে, তখন তিনি এখানে সব করেছেন যে এখানে আমার ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ শেখকে দেখো, উনি তো তাবেঈ, ওনার শেখ হল আনস। ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ শেখকে তিনি ইমাম মালিক ওনার শেখদের সামনে হাদিস বয়ান করার সময় তিনি বললেন আমার শেখ হল আবু হুরায়রা, আমার শেখকে আনস, আমার শেখ আনস। আনস বিন মালিক এটা কি মুলুকান আলা আসিরা বলেছেন না? এটার মধ্যে আমার একটু কি হয়েছে, এই ওনাদের এটা হলো ওনাদের হযরতে রাবিদের আদালত। দেখো ওনারা কত বড় আদালত, একটু শখ এসে গেলে এটা বলে দিয়েছেন যে আমার শেখ, আমি তো হাদিস বয়ান করেছি আনস বিন মালিক থেকে, তবে আনস বিন মালিক আমাদের সামনে হাদিস কি করার সময়, বর্ণনা করার সময় কি মুলুকান আলা আসিরা বলেছেন না, মিসলাল মুলুক আলা আসিরা বলেছেন। এটার মধ্যে আমার কি আছে? এই জন্য ইমাম বুখারী এখানে বলছেন শাক্কা ইসা গলা থেকে সামনের দিকে দেখো, ওয়ালাত ফাকুলতু ইয়া রাসূলুল্লাহ, হারাম বলেন আমি বললাম উদুল্লাহ ইয়া জালানি মিনকুম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি একটু দোয়া করেন, আপনি দোয়া করলে তো আমার দোয়া কবুল হয়ে যাবে, আপনি একটু দোয়া করেন ইয়া জালানি মিনকুম, ये के अल्लाह ने मुझे उनसे कबूल फरमाया। যাদেরকে আপনি স্বপ্নে দেখলেন আমাকে যেন আল্লাহ কবুল করেন। ফাদালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার নবী উনার জন্য দোয়া করলেন, আবার আমার নবী আবার আমার নবী মাথা মোবারক রেখে দিলেন, কোথায় দিছে না, আবার আমার নবী ঘুমে এসে গেল, সুম্মাস্তাই কাজা, আবার কি হলো, আবার হুয়া ইয়াদহাকু আগের মতো। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করলাম মা ইউযিবুকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, তখন আমার নবী ওই আগের মতো উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ উনি দাঁড়াইয়া আবার আমি আগের স্বপ্ন দেখলাম, আবার আগের স্বপ্ন দেখলাম, কামা কোয়ালা ফিল কামা কোয়ালা, প্রথমবার যেভাবে স্বপ্ন দেখেছে সেভাবে দেখেছে। তখন তিনি আবার বললেন কোয়ালা, আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফাকুলতু ইয়া রাসূলুল্লাহ উদুল্লাহ, আমার জন্য উনি প্রথমে যেভাবে দোয়া চেয়েছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি একটু আমাদের জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন আমার নবী উত্তর দিলেন আনতা মিনাল আব্বালিন, তোমার জন্য তো দোয়া হয়ে গেছে। তুমি এখানে দুনো স্বপ্ন এক মনে করিও না, আমি এখানে প্রথম দেখেছি এটা হলো মিনাল আব্বালিন, তুমি তো মিনাল আব্বালিন, এটা যে দ্বিতীয়বার যেগুলো দেখছি এটা হলো মিনাল আখিরিন, আর তোমার তবকা তো কোথায়, তোমার নাম তো আব্বালিনের মধ্যে উঠে গেছে। সুতরাং এইবার দেখো আনতা মিনাল আব্বালিন ফারাকাবাতিল বাহরা ফি জামান এই হযরত রাকাবাত জমির হিয়া বাহরা। এবার দেখো আমার নবীর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হচ্ছে কখন, দেখো আমার নবীর স্বপ্ন এটা দেখেছেন, আমার নবীর স্বপ্ন ওনার ঘরে, আর এটা বাস্তবায়ন হচ্ছে উসমান যুন নুরাইনের খেলাফতের সময়। এটা আমার নবী মিসাল করলেন, সিদ্দিক আকবরের মিসাল হলো, ফারুক আজম প্রায় 10.5 বছর খেলাফতের দায়িত্ব আদায় করলেন, উনি শহীদ করলেন। তারপর আসমান খেলাফতের দায়িত্ব আসলে কে,
ওই আমার পেয়ারা নবীর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হচ্ছে কোথায়? উসমান জিন্নুরাইনের খেলাফতের সময় ফারাকাবাতিল বাহরা। কিন্তু এখানে এসে দেখো তিনি উম্মে হারাম নিজের স্বামীর সাথে উবাদা বিন সামিতের সাথে তিনি ওই সমুদ্র সফরে গিয়েছেন। ফি জামানে মুআবিয়া বিন আবি সুফিয়ান। উনার জামানায় মানে কি লাগবে তোমার জন্য? এখানে অধিকাংশ মুহাদ্দিসিন এটার অর্থ বলেছে ফি জামানে মুআবিয়া মানে ওইটা আসলে খেলাফত ছিল উসমানের দুনায়। তো হযরত আমির মুআবিয়া খলিফাতুল মুসলিমিনের অনুমতিক্রমে ওই যুদ্ধের মধ্যে তিনি সেনাপতি ছিলেন। অর্থাৎ এখানে ফি জামানে আই ফি ইমারতে মুআবিয়া, উনি ওই যুদ্ধের কি ছিলেন? আমির ছিলেন। ওনার সেনাপতিত্বে আমির মুআবিয়া এটা উমর ফারুক আজম থেকে এজাজত চেয়েছিলেন সমুদ্র পথে। উমর ফারুক আজমের তুমি তো জানো ফারুক আজমের সময়ে মিশর, ইরান, ইরাক সব কি হয়ে গেছে, কথা বুঝছো, বিজয় হয়েছে। কিন্তু সামুদ্রিক সফরের জন্য ফারুক আজম এজাজত দেয় নাই। কিন্তু আমির মুআবিয়া তখনও তিনি তো বড় মুজাহিদ চেয়েছিলেন। ফারুক আজম এজাজত দেন যে না, আবার মুসলমান হয়তো, কারণ সমুদ্র পথে কত জোয়ার বাড়া, ওখানে কত তুফান চলে আসে, এই জন্য উনি মুসলমানদের ক্ষতি হবে বিদায় আবার তিনি ওনার শাহাদতের পর যখন খলিফাতুল মুসলিম উসমান বিন নুরাইন এই ওনার থেকে এজাজত নিয়েছে, উনি এজাজত দিয়েছেন। তবে উনি এজাজত দিয়েছেন, ঠিক আছে তুমি যখন সমুদ্র পথ পানি হয়ে, কারণ আমার রসুলে যখন কি দিয়েছেন ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, উসমান ওইটা খেয়াল করেছেন, আমার রসুলে যখন এরকম ভবিষ্যৎবাণী দিয়েছেন, সুতরাং উসমান ফারুক আজমের সময় অনেক বড় বড় শহর ফতা হয়েছে, কিন্তু আমরা এখন তো সমুদ্র পথে পানি দিই নাই। তুমি যেতে পারো, তবে খুব সাবধান, কোন সাহাবীকে জোর করবে না। যারা স্বেচ্ছায় যেতে চায় এদেরকে নিয়ে যাবে, তবে তোমার নেতৃত্বে দেবে। এইটা ফি জামানে মুআবিয়া মানে ফি জামানে ইমারতে মুআবিয়া, ফি জামানে ইমারতে মুআবিয়া। আকসর শারিকিন এটা বলেছেন, আকসর শারিকিন এটাই বলেছেন ফারাকাবাতিল বাহরা। উনি গেলেন, কথা বুঝছো, উনি কার সাথে গেলেন? ওই উনার স্বামী ছিল উবাদা বিন সামিত। ওই যুদ্ধের মধ্যে উবাদা বিন সামিত শরীক ছিলেন। ওনারা সাগর পাড়ে দিয়ে ওই এলাকা, এটার নাম ছিল কবরস বা কবরুস, ওটা তোমাদেরকে পরে বলা হবে। ওটা তোমরা ইন্টারনেট থেকে আর বের করবে, আমাকে দেখাবে, এটা পরে আসবে। তশিশ আমরা হাদিসটা শেষ করে দিই। ফারাকাবাতিল বাহরা, খুব খেয়াল করা, ফি জামানে মুআবিয়া বিন আবি সুফিয়ান ফাসুরিয়াত। এখন যুদ্ধ শেষ হলো, যুদ্ধ শেষ করে মুসলমান গাজী হয়ে চলে আসতেছে। ওই এলাকা ফাতা হয়ে গেল, ওখানে মুসলমানের ইসলামের বিজয় নিশান উঠে গেল। এবার মুসলমানরা মদিনা শরীফের দিকে ফিরে আসতেছেন। ফিরে আসার পর ফাসুরিয়াত আনদা মাথা, দেখো ওই সাগর পাড়ি দিয়েছে, সাগর পার হওয়ার পর জজিরা এসে, দ্বীপে এসে গেল। দ্বীপে আসার পর হযরতে সাইয়্যিদুনা উবাদা বিন সামিত ওনার স্বামী, ওনার সাথে ওনার ঘোড়ায় পিছনে বসেছিলেন এই উম্মে হারাম। স্বামীর পিছনে ঘোড়ার মধ্যে ছিলেন, কিন্তু ঘোড়া এমন ভাবে সাগর তখন চলে আসার পর, মদিনা শরীফের দিকে ফিরে আসার পর, আপনার জজিরায় যখন দ্বীপে যখন উঠলো, ঘোড়ার পিছনে বসলেন হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান। আগে স্বামী আছে, স্বামীর সাথে, এখন উঠার পর ঘোড়া এমন ভাবে দৌড় মারলো, আল্লাহর হুকুম, ওই উনি আমার নবীকে দোয়া করেছেন, ওনার শাহাদাত নসিব হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াকে উবাদা বিন সামিত থামাতে পারলেন না। এইভাবে উনি চক্কর মারতে উনি এভাবে ঘোড়াকে থামাতে পারলেন না। উনি তো মহিলা মানুষ, উম্মে হারাম বিনতে মিলহান, ওনার পায়ে পদদুলিতে চক্কর মারতে উনি এখানে শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হাদিসের সরা করতে গিয়ে উমদাতুল কারিতে লেগে ওনাকে ওই দ্বীপের মধ্যে ওনাকে জানাজা পড়ে কি করা হলো, এবং ওনার কবরকে সবাই বলছে এখনো পর্যন্ত ওই কবরের জিয়ারত চলে সবসময়, এবং ওটাকে সবাই নাম দিয়েছে কবরু ইমরাতিন সালেহা, কবরু একজন বুজুর্গ মহিলার কবর। ওখানে ওই এলাকার সবাই এসে অনাবৃষ্টির সময় সবাই এসে ওখানে দোয়া করলে ওনার উসিলায় কি হয়ে যায়, উনি বড় ওনার কবর শরীফ এমন মুস্তাজাবা, উনি এমন ভাবে আল্লাহ এবং রসুলের দরবারে কবুল হয়েছেন। উনি যে জায়গায় দাফন হয়েছেন ওই এলাকায় সাগরের পর দ্বীপের মধ্যে এখনো পর্যন্ত সবসময় ওনার কবর শরীফ হচ্ছে, এবং যেটা মুসলমানরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে দোয়া করছে, উদ্দেশ্য কি হয়ে যায়, এমনকি অনাবৃষ্টির জন্য, বৃষ্টি পাওয়ার জন্য এটা একটা বড় উসিলা হয়ে গেল, এটা বলছেন। ফাসুরিয়াত আনদা পাতাকা, এই সুরিয়াত মানে বুঝছো, উনি জন্তুরিয়া থেকে
আপনার আক্রান্ত হয়েছে, সুরের নাই ওখান থেকে পড়ে গেছে, আক্রান্ত হয়েছে। ওই অবস্থায় তিনি খারাজাত মিনাল বাহার, যখন 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 সাগর তৈরি হয়েছে, সাগর অতিক্রম করেছে, ওই ওই ওখান থেকে দিকের মধ্যে ফাহালাকা তাই तर्जुमा तुम्हारे सामने साफ हो गया। अभी उस हदीस पर कुछ तफसील की जरूरत है, इंशाअल्लाह बाद में और भी तफसील हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमीन। या अल्लाह खुदावंद दर्स सही बुखारी अल्लाह तुम्हें कबूल करो। आमीन। अल्लाह আমি গুনাহগার, আমার বাচ্চাদেরকে আল্লাহ তুমি ইলমে দ্বীন নসিব করো। আমিন। আল্লাহ ফিকহুল হাদিস নসিব করো। আমিন। খুদাওয়ান্দ সহিহ বুখারী, সাহাসিকতা, কুতুবুল হাদিস, কুতুবুল ফিক, কুতুবে তাফসীর, এগুলি বুঝার আল্লাহ তৌফিক দান করো। খুদাওয়ান্দ পরওয়ারদিগার তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুজাহিদিনের মধ্যে আল্লাহ তুমি কবুল করো। পরওয়ারদিগার তাদেরকে আল্লাহ আমাদের নিজাতের ওসিলা বানিয়ে দাও। খুদাওয়ান্দ পরওয়ারদিগার আমাদের মাশায়েখ হযরতের ওসিলায় बाने जामिया शाह सिलकूट रज़ियल्लाहु तआला हमारे मुर्शिद करीम गौसमान तैयब शाह साहब कबला और वर्तमान हुजूर कबला शेख फ़ाल सैयदना तवार शाह साहब कबला, पीर बंगाल साबर शाह साहब कबला, मशाइख हज़रात रुसलाए औलिया कामिलीन रुसलाए अल्लाह ए बच्चेदर के इल्म दीन बख्शिश कर। खुदावंदा मशाइख हज़रात रे मुक़द्दस निशानी ता क़यामत आबाद एवं शाद आबाद। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना वरज़ुक़हुम इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहा وحبك وحب حبيبك المصطفى وحب الصالحين صلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.